Hello everybody, this is Dr. Nirmala Padmavat, IQC Coordinator, Nutan Mahavidyalaya, Selu. I am here to give a brief of workshop and outcome of the workshop conducted by MGNRC and Nutan Mahavidyalaya, Selu. On 25th June 2021, the workshop is conducted on psychological support for COVID-19 pandemic situation with the support of Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, India, in which Ms. Jayashree Jani was a research person. After that, we received a letter in which few guidelines were given, such as COVID appropriate behavior, vaccination promotion programs, collaboration with local health authorities, mobilizing resources for COVID affected families, networking with government, NGOs, civil societies, and organizations. Actually, these things we are doing, but after the workshop, we found a specific path and how to prepare a document for it. We are quite lucky that we are living in Selu because the overall departments and authorities of the Selu, including civil department, police department, revenue office, municipal corporation, BDO department, education department, and my college, Nutan Mahavidyalaya Selu, as well as parent institute of Nutan Mahavidyalaya Selu, that is Nutan Vidyalaya Shikshan Sanstha, with few NGOs such as Mahesh Rugna Seva Mandal, Late Nitin Cricket Association, Maurya Pratishthan, all these came together to fight against COVID in Selu town. So there are many activities which are conducted by Selu town itself, who felt themselves as a one family during this COVID pandemic situations. This COVID has shown human that nature has no challenge. It is no greater than a human being, but human need to come together. They work together on the ground of humanity. So keeping social and physical distance, taking precautions against COVID as an appropriate behavior. Students of our college who were selected as volunteers under the PSSC cell, which was given in the guideline of MG and RCE, Delhi. The students work for municipal corporation, civil hospitals, and even for the college. They counsel the people where they are living, either they are living in the villages and the town. The students who are living in their villages, they counsel to the village people how to take precautions against it, how to wear a mask, why to wear a mask, what is the use of sanitizer. If they do not have a sanitizer, how they can take benefit of a soap. Under these guidelines, a student conducted interviews of those people, those employees who were working in Nagar Parishad Selu, and they did funerals, rituals of funerals of particular patients with their particular reason under the guidance of medical superintendent and Professor Nagesh Kanekar, mentor of PSSC Nutan Mahavidyalaya Selu. The interviews were conducted by the volunteers of PSSC of these people about their experience when they did the funerals of COVID patients. Even further, they visited to the funeral place, and the person who is taking care of funeral place, who is called in Marathi as a Masanjogi, they conducted interview of the whole family. The interview links are given with this report. These students have conducted interviews of doctors, mayor of the town, Mr. Vinod Borade, few families who have been vaccinated, even with the support of medical superintendent and SDS Selu. The college has conducted vaccination camp on 22nd July 2021. So since 26th June 2021 to 22nd July 2021, under the guideline of MG and RCE, the PCS cell work with a specific guideline path. Here are few videos and clips of this all work attached with the report which we are uploading or giving to the MGNRC cell. Thank you. The COVID center in Selu is known as the best center in the Maharashtra state. Even the Selu pattern, the title has been given to COVID center Selu because this is the only center, I assure,
at least in Marathwada region, where remedial precautions are taken. There were more than 260 patients during last month, but they were having a specific defined timetable with providing dry fruits, kada, yogasan, proper treatment after every 3 hours, checking oxygen level and temperature level. And the most important and proud thing of this center is that there is not a single death which occurred in this COVID center. Under the activity of PSSC's outcome, the interviews were conducted of those patients who came out of from this COVID center and their experiences. When the patient is moving from COVID center, becoming negative at his home or at her home, the particular patient is felicitated by the team of COVID center. Further, talking about the healthcare center of Selu town, that is sub-district hospital Selu, they have started vaccination step by step, and this is the town, this is the only town of this nearby locality in which ward-wise vaccination programs has been conducted. Even those who are demanding as a part of NGO or institute that they want to conduct vaccination program in collaboration with SDH, the SDH team is ready to provide it. The target of SDH team and municipal corporation is to complete 100% vaccination of the Selu with the support of people, PSSCL, Nagar municipal corporation, government officers, and the team wants Selu to be free from COVID. During the interview, the team said that if we want to save ourselves from the third wave of COVID, we need 100% vaccination. So vaccination program is going at a large scale with lots of efforts. The COVID center is known as the best COVID center, and these all activities are a part of Selu, a family, not a town. There is no distinction between community, between the caste, between any economical differences or position. Each and every person of the Selu is cooperating to each other and supporting to the team, to the entire team of COVID who are working for the Selu. So here are some documents and some links we are providing with the report. नमस्कार. माझं नाव आकाश भगवान डाकरगे. मी नूतन महाविद्यालय सेलू इथून कोविड योद्धा म्हणून कार्यरत करत आहे. त्यासाठी तुमचा नगर परिषदेचे कर्मचारी यांचा इंटरव्ह्यू घेण्यात येत आहे. तर तुम्हाला पहिला प्रश्न, तुमचं नाव काय? राजेश चंद्रन किती. अच्छा. तर सर तुमचं नाव? विनोद माणिकराव धुमाळ. अच्छा. तुमचं वय काय असेल? माझं 47. तुम्ही किती वर्ष झाले इथे काम करता? 18 महिने. तुम्ही संगत संगत तुम्ही कोविड सेंटरला किती महिन्यापासून काम करता? 18 महिने झाले. अच्छा. कोविड पेशंटला तुम्ही कशा प्रकारे मदत केली आतापर्यंत? आपला शासकीय नियमाप्रमाणे जेवण, डबे, त्यांना
त्यांची पुरी सोय हॉस्टेलचं म्हणजे इथलं माहिती इथे आणि हॉस्टेल कोविड सेंटर होईल. ते कोविड सेंटरला शासकीय नियमाप्रमाणे डबे देते, पुन्हा चहा पाण्याची व्यवस्था, वॉटर पाणी, साफसफाई. आणि तुम्ही परत कोविड सेंटरमध्ये त्यांची निगा कशी राखतात त्या पेशंटची, त्यांना कसे सुविधा वगैरे काय 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 पुरवतात? पुन्हा काय डबे आम्हाला जे दिलेले मेस डबे आणायचे, ते मोजायचे, त्याप्रमाणे माझ्याकडे 5-7 करणार. दोन्ही हॉस्टेलचे 10 कर्मचारी होते. त्यांचे त्या जर हॉस्टेलला आलं जेंट्सला आलं त्याप्रमाणे नियोजन करायचं, त्यांचे डबे डिस्चार्ज करायचे, वाटप करायचे. मग नंतर त्या दुपारी 12:30ला जेवण होतं. सकाळी 8-9ला चहा नाश्ता, चहा पुन्हा काढा, संध्याकाळी पुन्हा जेवण, योगा 1 ते 1.5 तास योगा मी स्वतः घ्यायचो. योगा घेतल्यानंतर योगाची प्रक्रिया जे बाबा आपले जे कोविड सेंटरला लागतील डॉक्टर हरबळे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे काय नियोजन होतं त्या पद्धतीने आपल्या इथे तब्बल 1.5 वर्षामध्ये 1.5 वर्षामध्ये 500 ते 600 जवळपास पेशंट निघले असतील. जाण्यानं चालू होतं अच्छा. कंटिन्यू. तिथे आतापर्यंत किती जणांचा मृत्यू झालेला कोविड पेशंट? 27. 27 जणांचा. तुम्ही ते कोविड पेशंटचे मृत्यू हे अंत्यविधी करण्यासाठी कोणते काय प्रक्रिया करत असेल? आपलं अंत्यविधी म्हणजे आपलं नप प्रशासन जे अंत्यविधीचं लागायचे साहित्य ते नप प्रशासन अध्यक्ष आणि शिव डेप्युटी शिव पल्लेवार सर यांच्या गायडिंगखाली आम्ही काम करतो. त्यांना सांगितले त्याप्रमाणे अंत्यविधी साहित्य आल्यानंतर इथं अंत्यविधी करायचं. अंत्यविधीला पवार ज्ञानेश्वर पवार हा कंटिन्यू मदत द्यायचा. बाकी मी टीम वर्क. तुम्हाला पीपी किट वगैरे पीपी किट कंटिन्यू. तुम्हाला तुमच्या घरच्यांकडून काही विरोध झाला की नाही काही सुरत नाही. तुम्ही इथे काम करता स्वयंसेवनी करायचं? स्वयंसेवी. या परिस्थितीमध्ये तुमचे चांगले अनुभव वाईट अनुभव? वाईट कसं होतं, ज्यांचे समजा ज्याच्याकडं प्रॉपर्टी अतोनात असेल त्यांचे नाते त्यांचे जे हे होते पोरं त्यांना अंत्यविधी दे म्हणतात. अंत्यविधीला थोडे म्हणजे लांब कसं असतं, अंत्यविधी म्हणजे हा जवळ प्रक्रिया असते. काही काहींचं कसं असतं मनावर दडपण, हा आजार मनावर तितका हे नव्हता. पण बाकींच्या प्रसारमाध्यमांच्या मीडियाच्या ह्याच्यानं ते हा रोग अति बघून बसला. रोगाचा पैसा कमी आहे पण दुसऱ्याच्या प्रक्रिया जास्त आहे. त्याच्यामुळं पब्लिकच्या मनात भीती निर्माण झाली. त्याच्यामुळं कोणीच येत नव्हते. आम्ही जे होतो सांस्कृतिक ज्याच्या पद्धतीने ब्राह्मण असो ज्याची जी बी जाते त्या पद्धतीने आम्ही अंत्यविधी करतो. कोविड पेशंट मिळाल्यानंतर त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्याची परवानगी होती का? हां परवानगी होती. अच्छा. तरी पण सोशल डिस्टन्सिंग सोशल डिस्टन्स आमचं समजा तिथं अंत्यविधी चालू असेल ते त्यांना त्याच्या नातेवाईक मुलगा असो किंवा कुणी असो ते समजा त्यांची पत्नी वारली तिचा नवरा त्याला किती घाला लावायचे जे समजा ह्या कोपऱ्यात थांबवायचं इथून त्याला म्हणून समजा आमचं पूर्ण झालं रचना प्रक्रिया त्याला टाकद्यास पुढे करायचं. त्यांच्या जे संस्कृतीप्रमाणे लेडीज अंत्यविधी झाली लेडीज जे डेथ झाली तिचं त्याप्रमाणे सौभाग्यवतीप्रमाणे पूर्ण प्रक्रिया करायची. अग्निडाग कोण द्यायची? अग्निडाग समजा ते नातेवाईक नाही झालं तर मग आमचेच कर्मचारी. सहसा तर 90% लोकच प्रतिसाद द्यायचे. समजा आता एखाद्या 5-10% कसं असतं कमी जास्त असल्यामुळं राहत नाही. एकदम म्हणजे पहिल्या 2 बॉडीला असं अनुभव आला की त्यांचे लोक जरा असूनसुद्धा पुढे येत नव्हते. तर आम्ही मी आमच्या सहकार्याला सांगितलं त्यांच्या आदेशाप्रमाणे काम केलं. त्यांना काळजीची कुठलंही दिलं. तुम्हाला हे सर्व काम करताना काही भीती वगैरे वाटायची? विशेष म्हणजे आम्हाला श्रीमान श्री संजय हरबळे यांच्या गाईडिंग आणि माननीय अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला जे मूल्याचा सहभाग भेटला त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पूर्ण टीम सहकार्य केलं. याच्या पुढील बी आणखीन काही नैसर्गिक आपत्ती येत असेल आमची टीम केव्हा बी सहकार्यास पात्रता राहील हे इतकं बोल म्हणजे मी. हो सर, आम्हाला म्हणजे भीती सुरुवातीला आम्ही नवीन आतोच ना ह्या कामासाठी कोविड सेंटरमध्ये तर नवीन आम्हाला 4-8 दिवसाची भीती वाटत होती. पण जेव्हा समजा हळूहळू जेव्हा आम्ही कामं करायला लागलो तर जे समजा पेशंटची जेवढी सेवा आम्ही करायला समजा पेशंटला आम्हाला अजून प्रोत्साहन दिलं की बाबा या काळामध्ये आमची तुम्ही आमच्या घरचे स्वतः कोणी बघायला आम्हाला
स्वतः जवळ येऊन कोणी डब्बा देणार, त्या कोणी चहा देणार, त्या फळं कोणी त्यांना काय जेवण आणलं तर लांबून द्यायची. पण आम्ही असे कर्मचारी होतो 10-11 जण सर, की आम्ही त्यांना तिथं त्यांच्या जवळ नेऊन द्यायचो. चहा, सकाळी नाश्ता, त्याला पिण्याचं पाणी, जेवण अशी त्यांची सोय करायची सर. आम्ही घरी जाऊन म्हणजे त्यांच्या तिथं जाऊन असे हे करायचं. याबद्दल घरच्यांची काय प्रतिक्रिया होती? प्रतिक्रिया काय होईल सर, भीती वाटत होती घरच्यांची की बाबा की आपल्याला आजार झाला तर काय अडचणी यायच्या का घरी. पण आम्ही एवढी आमची म्हणजे अशी हे घेत होतो की काळजी. घरी गेल्यानंतर ती मुलाची बी आमच्या घरच्याची बी सॅनिटायझर, मास्क हे तिथून आंघोळ करणं 2 टाईम 3 टाईम सर, आणि घरच्याची बी काळजी घेणं. भारत देश हा विविध केला वेगवेगळ्या जाती बऱ्याच लोक जातीवाद मानतात. तर तुम्ही कोविड योद्धा म्हणून वेगवेगळ्या जातीच्या धर्माच्या लोकांना हे केलं, अग्निदाग दिला वगैरे किंवा संस्कार केला त्यांच्या घरच्यांची प्रतिक्रिया काय होती कोविड रुग्णांच्या? सर कसं आहे माहिती आहे का, जे समजा जे बी ज्यांचे त्यांचे जे अंत्यविधी आहे साहेब आम्ही त्या पार पाडल्या. समजा ज्याच्या ज्या धार्मिकचे हो, कुणी आले तर समजा कुणी अग्निदाग नाही द्यायचं समजा, तर शेवटी मग आमचे कर्मचारी द्यायचे सर ते अग्निदाग. कारण की भीत होते घरचे लोक द्यायचे, पण त्यांच्या ज्याच्या त्याच्या रिवाजानं आम्ही अग्निदाग पार पाडल्या अंत्यविधी साहेब. तर आपण खूप मोठी या काळात मदत केली, कारण ज्या कोविडला लोक इतके भीत होते की घरातून निघायला तर भीत होते. अशा काळात आपण येऊन प्रत्यक्ष रुग्णांची सेवा केली त्याबद्दल खरंच तर आपले खूप मग कौतुक करावं होतं कमी की या सगळं जर अशी परिस्थिती भविष्यात उद्भवली तर आपण तयारच असाल असं मला वाटतं. सक्षम होत सर, अर्ध्या रात्री कधी पण अशा काही आले समजा काही काळ असा आला तर आम्ही कधी बी उभा आहे त्या कामासाठी सर. तर दुसऱ्यांना आपण जे कोविड काळात घेत होते किंवा ज्यांनी कोविड या रोगाचा वापर करून खूप जणांना लुटलं वगैरे किंवा खूप गैरफायदा घेतला त्याचा, अशा यांना आपण काय सांगायचं साहेब? काय ते कोरोना काळामध्ये आता काय कोणी लुटलं काय हो त्यामध्ये एवढं काय वगैरे नाही काय भीत नव्हती सर. काय नाही जे भीत होते त्यांना काय संदेश द्याल की तुम्ही एक भीतपणे गंभीरपणे हे केलं की कोविड हा खरं तर अशा शारीरिक आजारापेक्षा मानसिक आजार खूप झाला होता या काळात. सर त्या मानसिकतेला बदलण्यासाठी आपण काय संदेश भीत होते सर जे पेशंट, आम्ही सांगत आमचा अनुभव सांगत होतो त्यांना. काळजी घेऊन त्याला आम्ही स्वतःची काळजी घ्यायला लावायचो. तिथं आल्याच्या नंतर त्याला आम्ही दम तीर द्यायचो. त्याला म्हणायचो नाही आपण थोडी हिंमत धरून राहा. मी त्याला पूर्ण सांगायचो नाही बाबा तुम्ही आलेले आहेत असं काळजी घ्यायची एवढं हे नाही आपलं थोडे असं सांगायचं. सर जे म्हणजे पेशंट होते कसं आहे ते घाबरायचे ना, त्याला आम्ही त्याला जाऊन त्याला थोडी सांगायचो मानसिकतेला नीट करायचं. हां मानसिकतेने थोडी राहा तुम्ही जरा सक्षमपणे राहा. कोविड हा काळात मानसिक आजारापेक्षा मानसिक आजार खूप असतात. शारीरिक आजार मग आम्ही त्याला सांगतो कसं की बाबा तुम्ही सक्षमपणे राहा, की आजार हे तेवढा हे काय असा एवढा हे नाही आजार, घाबरू नका. ते आम्ही त्याला एकदम असं सांगायचो जवळ जाऊन हे करून घाबरायचं नाही काय नाही. काही असे पेशंट तुमच्या अनुभवात आले असतील की ज्यांचे म्हणजे शारीरिक क्षमता खूप कमी होती पण ते मानसिकपणे भीत राहिले तर त्यांचं कोविड बरं झालं. आणि काही असे बी तुम्हाला पेशंट दिसले असतील की जे शरीरात धड दाखवत होते पण मानसिकतेने फसलेले होते तर त्यांचा मृत्यू झाला. ते बरेच अनुभव आले असतील तुम्हाला. अरेच अनुभव आम्हाला बऱ्याच जणांचा, कारण की आम्ही त्याला सांगत होतो सक्षमपणे उभा राहा, येऊ नका, हे करू नका. हां आम्ही वारंवार समजा हे करायचो, सांगायचं त्याला जेव्हा उभा राहा हे करा. बाकी काय नाही. तर आपल्या सेलूतील रहिवाशांनी तुमच्या कामाबद्दल कोणी दखल घेतली वगैरे किंवा आपल्या अंत्यविधी स्मशानभूमीला किंवा कोविड सेंटरला मदत केलेली म्हणजे आर्थिक किंवा अशी आर्थिक किंवा अशी आम्हाला मदत सर आमच्या CO साहेब, अध्यक्ष साहेब, आमचे तहसीलदार साहेब, तसेच आमचे वैद्यकीय अधिकारी साहेब आम्हाला म्हणजे मदत टाईम टू टाईम आम्हाला मदत करायची साहेब. काय आम्हाला गरज पडली समजा सॅनिटायझर असू, किट असू, मास्क असू, आम्हाला म्हणजे शूज असू, म्हणजे आम्हाला चष्मा असू, आम्हाला वेळोवेळी पुरवायची समजा साहेब. आम्हाला काही अडचण आली नाही त्या टायमात. धन्यवाद सर. आपण खूप आपला मुळाचा वेळ आम्हाला दिला.
लगेचसाठी आपण कष्ट करून खाणाऱ्यासाठी आपलं मुलांचं परत हां बरं. नमस्कार. नूतन महाविद्यालय सेलू येथील एक उपक्रम आम्ही घेतलेला आहे. म्हणजे ज्या कोरोना काळामध्ये कोरोना सेवकांना जे त्रास झाले, ज्या त्यांना अडचणी आल्या, जे कार्य त्यांनी केले त्यांचा थोडासा आढावा आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. नमस्कार. तुमच्या दोघांचं नाव काय सर? माझं नाव आहे संदीप कनपटे, संदीप माणिक कनपटे. माझं नाव आहे विकास हरिचंद बहुत. बरं. तुम्ही किती वर्षापासून या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहात? 1.5 वर्षापासून. 1.5 वर्षापासून झालं. तर कोरोना तुमच्या 1.5 वर्षापासून पहिल्याच वेळेस कोरोनासारखा महारोग या ठिकाणी आला असेल, तर त्यावेळेस सुरुवातीला तुम्हाला काय वाटायचे? नाही ना सर, काहीच वाटत नाही. म्हणजे असं भीती वाटत होती की आता आपल्याला होईन की आपल्यासाठी बी, तर आम्ही बी आमच्या जीवाची काळजी घेऊन हे करायचं. कोरोना पेशंटच्या ज्या तुम्ही निगा राखली, जे कार्य केले, त्यामध्ये तुम्हाला काय काय अडचणी आल्या? अडचण काहीच नाही आली सर. खूपच काही अडचण कोणी दिली नाही. सगळे व्यवस्थित बोलत होते, सगळे व्यवस्थित सोशल डिस्टन्सची पाळत होते, कट करत होते. म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही किती कोरोना सेवकांची अशी सेवा केलेली आहे? एक अंदाज 400-500 केली. त्यापैकी मृत्यू किंवा ध्यान झालेले किती झाले? 27 बरं. तर जे कोरोना पेशंट पॉझिटिव्ह यायचे आणि कोरोना केअर सेंटरमध्ये असायचे, तर त्यांचे नातेवाईक भेटायला आल्यावर तुम्ही त्यांना परवानगी मिळत होती का? नाही, त्याला परवानगी मिळत होती, पण सोशल डिस्टन्सिंगनुसार. हो. ती काळजी तुम्हालाच घ्यावी लागत असेल, सगळ्यांना व्यवस्थित लावायचे. हो. परत अजून काही कामे जी तुम्हाला करताना अडचण नाही किंवा काही अडचणी आल्या? नाही, काहीच अडचण नाही आली. आमचे अधिकारी आमच्या मागं बी पाठीशी उभे होते, येत होते, आम्हाला विचारित होते, सगळं करीत होते. त्या जे कोरोनाचे जे पेशंट होते त्यांचं जे अंत्यविधी करण्याचे काम तुमच्याकडे झालेले होते का? हो, आमच्याकडे. बरं. आणि नातेवाईकांना परवानगी होती का अंत्यविधीसाठी? नाही, त्याला होती. फक्त ज्याची समजा बायको मेली किंवा वडील मेले, कोणी मेले, तर त्या घरातून फक्त एकच जणाला परवानगी होती. ते बी त्याला पीपी किट घालायची आणि त्याला तशी परवानगी होती. असं कोणाला परवानगी नव्हती, काय नव्हती. आम्हाला व्यवस्थित पीपी किट भेटत होती, चट भेटत होतं, हँड ग्लोव्ज भेटत होते. कोणी गोष्टीची अडचण नाही आली, काय नाही. इथं सरपण बी राहत होतं, पुन्हा डिझेल बी राहत होतं. हर गोष्टीची व्यवस्था बरोबर होती. तुम्हाला पीपी घालताना, हँड ग्लोव्ज घालताना तुम्हाला काही असं वाटायचं की काय होऊ शकते म्हणून? माहीत आता सर, पहिले तर वाटत होते भीती, पण जेव्हा 1-2 जेव्हा परिपाठ झालं, जेव्हा माहीत झालं की आता आपल्याशिवाय कोणी करणार नाही, काय नाही, आपल्याला सगळं हे करणं, त्याच्या बाद भीती मरून गेली मनातली. म्हणजे कोरोना काळामध्ये तुम्हाला भीती तर वाटतच असेल नक्कीच, पण तुमच्या घरच्यांच्या काय प्रतिक्रिया असायच्या सेवेमध्ये तुम्ही असताना? नाही, घरच्यांच्या काय प्रतिक्रिया नसते. घरचे मन खुश होत होते, म्हणत होते तुम्ही चला करायलाच ना, दुसऱ्यासाठी दुसरं कोणी तर करायला, तर तुम्ही तर करायला. घरची काहीच अडचण नाही आली आम्हाला. तुमच्या घरी काही तुम्हाला अडचणी आल्या का? नाही, काय अडचण नाही. तुमचे काही चांगले किंवा वाईट अनुभव तुम्ही सांगू शकता का? काही तुम्हाला एखादी तुम्हाला सोल्युशन करावं लागले, खूप अडचणी असूनही तुम्ही त्यांना केले? नाही, तशी तर आले ना, एका टायमाला 2-2, 3-3 गोळ्या आल्या. तर त्याच्यासाठी समोरच्या डॉक्टर स्टॉप झाले, दवाखान्यातून झालं, कुंकून झालं, आम्हाला सगळीकडून सहमती भेटत होती. फार माणसं सहकार्य भेटत होतं आम्हाला, सगळ्यांचं सहकार्य भेटत होतं. आपल्या नगर परिषदकडून किंवा डॉक्टर साहेबाकडून तुम्हाला मदत वगैरे छान प्रकारे झाली का? हो, सगळे व्यवस्थित. स्वतः कधी बॉड्यासाठी एका टायमाला नगराध्यक्ष साहेब आमची स्वतः येत होते. कधी अध्यक्ष साहेब येत होते, पुन्हा शिवसाहेब येत होते, उपाध्यक्ष साहेब येत होते. कधी आम्हाला स्वतः ते सांगायचे की थोडं लांबून करा, थोडं जीवाला जपा. त्याची बी खूप आमच्यावर हे होतं लक्ष. आता म्हणजे म्हणायला काळजी इतकी घेत होते आमची बी, स्वतः येऊन सांगत होते. तुमच्या जे कोरोना काळामध्ये जे तुम्हाला काही काम करावं लागायचे, त्याचे काही 2-3 उदाहरण तुम्ही सांगू शकता का की तुम्हाला ते कसे करावं लागायचे, काय सावधानी तुम्हाला ठेवावं लागायची? नाही तर सर, आता डबे आम्ही समजा चाय पेशंटला चाय भरायचं अशी ठेवतो, घेऊन जायचं. डबे आले तर त्याची प्लेट ठेवायचा, तेव्हा प्लेटमध्ये टाकायची, ते त्याचं घेऊन जायचं पुरं. आणि पेशंटची आम्हाला एवढं सहकार्य करीत होते ना, त्याला काय उगाच काय म्हणायचं, ते बी सहकार्य करीत होते सर. तरी जर भविष्यात कधी जर असाच एखाद्या वेळेस येऊ नये, पण जर कदाचित जर आली अशी अडचण, तर तुम्ही सेवेसाठी तत्पर राहाल का? हां सर, तुमचे काय मत असेल? नाही, आम्ही तर कधी बी राहायला तयार. आम्ही ह्या गोष्टीसाठी कधी बी उभा, आता राज्या बी येऊ. तुम्ही तुमचा आम्हाला दिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. जरा व्हिडिओ
नमस्कार काका. नमस्कार. मी नूतन महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आहे. आमच्या कॉलेजकडून एक उपक्रम घेण्यात येत आहे जे की कोविड काळात जे योद्धे होते कोविड योद्धे म्हणून त्यांची मुलाखत घ्यायची आहे मला. तर मी आपण काही प्रश्न विचारू त्याचे तुम्हाला जसे येतील उत्तरे द्या त्याची. काका तुमच्या दोघांचे नाव काय आहे सर? माझं नाव संदीप प्रभाकर धापसे. अशोक सकाराम शिव. किती वर्ष झालं तुम्ही याचे काम करता? सर आम्ही 1.5 वर्ष झाली सर ह्या सेवेत काम करतो. तुम्ही दीड दीड वर्ष. याचे काम करत असताना तुम्हाला आता 1.5 वर्ष झाली. हो. आणि मला वाटतं आपला कोविड हा काळ पण 1.5 वर्ष स्टार्ट झाला. तुम्ही येणं आणि कोविड काळ सुरू होणं. हो. तर त्या काळात बरेच असे पेशंट आले असतील जे कोविडचे असतील. तर त्यांची तुम्ही हाताळणी कशी केली? त्यांचा अंत्यविधी कसा केला तुम्ही? सर ज्या टायमाला समजा आम्ही आमचे समजा शिवसाहेब असो नगराध्यक्ष साहेब तसेच आमचे तहसीलदार साहेब आम्हाला वारंवार सूचना आहे म्हणजे टाईम टू टाईम म्हणजे कुठं डेट झाली तिथं घरी जाणं त्यांची डेड बॉडी घरी असू या सिव्हिलला असू या पुढे कुठल्याही शासकीय रुग्णालयात असू आम्ही तिथून जाऊन ती किट घेऊन बॉडी घेऊन यायचो. त्या रुग्णालयामध्ये अंतिम समजा ही बॉडी ती घेऊन येणं इथं त्यांचं शरण रचणं लाकडं हे व्यवस्थित इथं आणून त्यांची अंतिमविधी करणं. हा स्पेशल कोविडसाठी होता का? हे कोविडसाठी तर इथंच आमच्या अंतिमविधी इथंच झालेली आहे. हा स्पेशल कोविडसाठी आणि हा सामान्य सामान्य हां सामान्य सामान्य माणसासाठी. तुम्ही कोविड आपलं हे स्मशानभूमी आणि कोविड सेंटर दोन्ही याच्यात काम करतात? हा दोन्ही पण करतो. दोन्ही तुम्हीच हँडल हो, करता? दोन्ही करतो. जेव्हा म्हणजे आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमी पडली तेव्हा हो, तुम्ही तिकडे दोन्ही मदत केली? पण आम्ही हँडल करतो सर. कमी पडले कर्मचारी तर आम्ही तिकडं पण करतो तिकडं पण करतो सर. म्हणजे आमच्या त्याच्यामध्ये 4 जण तिकडं पाहिजे पेशंटचं, 4-5 जण इकडे यायचो त्या बॉडीचे आमची करायचे. 10 ते 11 जणांची टीम होती सर इथं. स्वेलमध्ये जाणं, स्वेलमधून बॉडी घेणं, आणणं, ॲम्ब्युलन्समध्ये बस टाकणं, ॲम्ब्युलन्समध्ये घेऊन आले तर 2 जण सरेंडरसाठी राहते. सरेंडरातून रावणातून असली त्याची पाणी पाजायला लांबून द्यायला पाणी पाजायला लावायचं आणि आम्हीच करायचो. आम्ही जागा आम्हीच द्यायची सर. ज्याला नाही दिली समजा तर आम्हीच करायचो कर्मचारी. आतापर्यंत सर आपल्या इथं किती कोविड पेशंटचा मृत्यू झालेला आहे? आतापर्यंत सर तिकडची माहिती आणि इकडची. 27 पेशंटचा आतापर्यंत मृत्यू झालेला सर. आणि ते सर्वांचं अंत्यविधी इथंच केले? हो सर्व. जे काही बाहेर गावचे असतील? हो नाही पूर्ण इथं केले इथंच कारण केलेलं की सर. बोर्ड लावलेला आहे इथंच कोरोनाचं. केले. जेवढे कोरोनाचे होते आम्ही बोर्ड लावलेला होता नगर परिषदेचा ते आम्ही स्वतः आणायचे तिथं. बाकीचे बॉड्याचे तिकडे आहे करायचे. नमस्कार काका. नमस्कार काका. आम्ही नूतन महाविद्यालयातून आलो. तर आमचा एक प्रोजेक्ट आहे त्यासाठी आम्हाला स्मशानभूमीतील कर्मचाऱ्यांचे काम करणाऱ्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा होता म्हणजे मुलाखत. तर त्यासाठी आम्ही तुम्हाला काही प्रश्न विचारू त्याची उत्तरे तुम्हाला येतील तशी द्यावी. बाबा तुमचं नाव काय? लक्ष्मण रामभाऊ पवार. आणि तुमचं नाव? चंद्रकला पवार. बाबा तुमचं नाव? माझं ज्ञानेश्वर लक्ष्मण पवार. बाबा तुमचं वय काय? किती वर्ष झाले बाबा तुम्ही इथं काम करता? 25 वर्ष. नाही आम्हाला अंदाजे म्हणजे हे बांधकाम झाले आता 3 वर्षाचे. याच्या आधी काहीच नव्हतं इथं. हायटेक पण नव्हतं. असं एकदम चिल्लरीची झाडं वगैरे सगळे ते कातडे मिटडे अशी झाडं होते. काहीच असं सुविधा नव्हतं. त्या सुविधामध्ये तेव्हापासून आम्ही इथं राहतो. 22 वर्षाला आम्ही काम करतो आणि संपूर्ण कर्मचारी आतापर्यंत तिथं किती कोविड पेशंटला अंत्यविधी घेण्यात आले? आतापर्यंत 27-30 असे कोविड केले आम्ही. राहू दे, सांगतो फक्त. ह्या
ज्या कोविड पेशंटचा मृत्यू झाला त्यांची अंत्यविधी करण्याचं काम कोणाकडे होतं? आमच्याकडे होतं ते आमचे वडील होते ते सरपंच गिरपणत मी बी त्यांना हातभार लावत होतो. दोघांना करतेच ना बाकी कोविडच्या काळात कसं वयस्कर माणसाला आम्ही थोडं लांब थांबून जायचं मी सगळं काम पाहत होतो. सरपंच रत्न ते करणं केरगिरी आमचं डिझेल ते सगळं गोष्ट तुम्हाला काय काय काम करावं लागत असेल? मला तर सरपंच देणं वरून ठेवणं कोणाला माहीत नसतं डोळ्यावर हे काय सगळं सांगतो म्हणजे आम्ही. सर्व सामान सरपंच रत्न देणं किती वर्षाला आणि नंतर कोणाच्या त्याच्या धर्मप्रमाणे आम्ही ते शांती प्रत्येकाच्या धर्माप्रमाणे सोशल डिस्टन्सिंग राख सावडून देणं तुम्हाला इथं घालण्यासाठी PPE किट वगैरे देतात. तिकीट हा नगर परिषदेतर्फे नगराध्यक्ष साहेबांनी आणि शिव साहेबांनी आम्हाला चांगली सुविधा पण दिली आम्हाला. प्रत्येक अंतिम बॉडी समजा कोविडची बॉडी आली त्यात आम्हाला सगळ्याला प्रत्येकाला 5 कर्मचारी आम्ही नगर परिषदेचे अलगच आहे त्यामुळे त्यांना आम्हाला किट दिले होते 5-7 किट घालून आम्ही अंत्यविधी करत होतो प्रत्येक बॉडी. तर तुम्ही आता एवढ्या स्मशानभूमीमध्ये खूप जवळ राहतात तिथंच घर आहे. तर तुम्हाला काय भीती वगैरे वाटायची त्यावेळेस? त्याची नाही आमची परंपरा आहे मुसलजोगी समाज आहे आमचा. आम्ही शमशानभूमीत राहत आलो आतापर्यंत आमची पिढी शमशानभूमीत राहत आलेली. आणि कसं माहिती का आता यांची पिढी आता इथून पुढे चालणार त्यामुळे मी काम हाती घेतला. असा जे बेरोजगार आहे काम धंदे नाही काही नाही भरती वर्ग नोकरी वर्ग पण नाही 3 वर्ष झाली कोरोना काळामध्ये समजा नोकरी भरती वर्ग निघणे काय नाही सगळं काम मी पाहतो शमशानभूमीत. तुम्ही इकडे काम करता शिक्षण पण शिक्षण मी करतो सध्या मी होमगार्डमध्ये कार्यरत सध्या. म्हणजे तुम्ही ते काम सांभाळून हे काम सांभाळून तुम्हाला काही म्हणजे ते मार्ग सगळं पूर्ण करावं लागतं आम्हाला. नाही जळलं तरी पुन्हा सरपण टाकायचं नाही जळलं तरी पुन्हा त्याला राग बनवायची म्हणजे आपल्याकडे समजा असं. तुम्ही इथे काम करता तुम्हाला बाहेर काही अधिकाऱ्यांनी काही नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी खूप मदत केली असेल ना? मग तिथे आता समजा इथं अंत्यविधी केल्यानंतर काय काय लोक समजा चौकशीनं 100-200 आम्हाला पगार सरकारने आपल्या आधी साहेब लावून दिले सध्या आम्ही टेम्पररी आम्ही परमनंट नाही सध्या. बाबा आपल्या स्मशानभूमीकडे बघितलं आणि इतर स्मशानभूमीकडे बघितलं तर खूप डिफरन्स असतो. इथं आल्यावर असं वाटत पण नाही की स्मशानभूमी म्हणून. तर या याच्यातून तुम्ही दुसऱ्या याला काय संदेश द्याल की स्मशानभूमी नेमकी कशी असावी तिथे राहणे त्यांचं स्मशानभूमी म्हणजे की बरेच लोकांना असं भीती वाटते की स्मशानभूमीमध्ये असं काय असते असं तसं काही नसते. परंतु कसं आता लहानपणी लोकांनी समाजाने काय केलं असं मसन वाटायचं जाऊ नको असं तसं म्हणून आधी भीती वाटलं असेल पण तसं काही नसतं. आम्ही तर आता 22 वर्ष झाला आम्हाला स्मशानभूमीमध्ये आजपर्यंत आम्हाला कुठं काही दिसलं नाही काही नाही. आम्ही स्वच्छता झाडे गिडा सगळं देवधर्माचा जागा आहे महादेव पार्वती देवाचे आता कोविडचे तुम्ही इथं काम केलं समजा त्या ठिकाणी तर तुम्हाला कोणाला संसर्ग झाला होता काय घरच्यांच्या इकडून? संसर्ग कोण झाला नाही ते तुम्ही चांगल्या प्रकारे स्वतःची काळजी घेतली. तर इथं तुम्ही राहता समजा तुम्हाला काही चांगले अनुभव कोणी वाईट कोणी बाहेरच्यानी त्रास दिला का कोणी तुम्हाला? त्रास दिला नाही. तर समजा रात्री बेरात्री बॉडीला समजा 2 वाजता 1 वाजता बॉडीला समजा रात्री उठणं आम्हाला सरपण लावून देणं सोय करणं सगळं रात्री अपरात्री काम करा. सरकारकडून तुम्हाला पेमेंट वगैरे परमनंट काय केलं नाही की आम्हाला. तुम्ही बाहेर इतरांना काय संदेश द्याल की कोविड योद्धा काय कार्य करावे तुम्ही तुमच्याकडून काय अपेक्षा करता बाहेर कोविड योद्धा कसं माहिती का आता कोरोना व्हायरस आहे पण कसं तर हलकी घ्यायला पाहिजे लोकांनी. बिमारी आहे पण कसं स्वतःची काळजी घ्यायला पाहिजे. आणि कोविड डेंजरस नाही आहे. हां गर्दा गिरदा असल्या कुठं समजा गर्दी असते त्यामुळे जाणं असं टाळलं पाहिजे. आणि सत्तर आम्ही अनुभव घेतला इथं प्रत्येक जणांची बॉडी आली कोरोनाची पोहोचली फक्त असं आम्हाला वाटते खरंदार लोक बाहेर म्हणजे पुढची पावत आहेत खरंच असू शकते कोरोना व्हायरस समजा आहेत ते बिमारी चालू सध्या ते भीती मात्र भिवाडते आपल्याला खूप काळजी घेते ना काळजी. आता या ठिकाणी समजा खूप जाती धर्माचे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक येतात आता त्यांच्या जातीप्रमाणे तुम्ही अंत्यविधी करता. एखाद्या लावारिस व्यक्तीला बॉडी डेड बॉडी आम्ही स्वतः तुम्ही करा नगर परिषदेतर्फे लाकड दिलेले त्यांनी सगळी सोय केली. लाकडं धंदा फ्रीमध्ये मग लावडीच बॉडी समजा तर आम्ही सगळं अग्नी टाक देणं पाणी घेणं देणं सगळं आम्ही करतो.
यापासून चांगला संदेश मिळतो की तुम्ही जाती धर्माची प्रत्येकाला समानतेने गाड करायची गाड करून सगळं बाजूला काढून सगळं पुन्हा ते गाड भरून घेणं प्रत्येक काम तुम्हीच करता नाही झालं तर त्याला राग गाडी करणं असते असं वरनं. मला शिव आता आपले डॉक्युमेंट मला तुमच्या ठेवा गाडी धन्यवाद. नमस्कार सर, नूतन महाविद्यालयाचे विद्यार्थी माझं नाव वैभव विचारणे. मी 3rd इयरमध्ये शिकत आहे सध्या. आपल्याला कोरोनाच्या अंतर्गत डाटा कलेक्शनची मोहीम सुरू आहे, तर त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती हवी. त्यासाठी मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारू इच्छितो. सर, तुमचं पूर्ण नाव काय? जनार्दन किशनराव लांडे. आपली कोविड लसीकरण झालेलं आहे का? झाले. कधी झाली तुमची लसीकरण? 1-1.5 महिना होता. कोणती लस घेतली तुम्ही? कोवॅक्स. किती डोस झाले? 2. लसीकरणाच्या वेळेस आपल्याला काही भीती वाटली का? काही नाही. म्हणजे याच्याविषयी खूप लोकांच्या मनात शंका आहे. आणि त्याचा काही परिणाम नाही? काहीच नाही. नाव घेत काय असं काही नाही. आपल्या घरात एकूण किती सदस्य आहेत सध्या? 7. लहान मुलं. त्यांनी घेतली का vaccine? हा. कुणाचं राहिलं नाही? नाही. ठीक आहे. फक्त लेकरांचे नाही. 18च्या नाही, पुढचे 18च्या वयस्कर. हो चौघांना घेतलेली या घरातले आई वडील आणि त्यांनी 18च्या वर्षी आणि लोकांनी लसीकरण करायला पाहिजे की नाही? करायला पाहिजे. असं काय नाही. करायला पाहिजे. तर तुमचं नाव? माझं किशनराव घेतली लस तुम्ही? नवल्याच होती. कधी झाली तुमची लस? माझी मार्चमध्ये झाली 2 तारखेला. दुसरी पण घेतली का? लगेच 28ला घेतली मार्चमध्ये. कोणतं घेतलं तुम्ही लस? कोविड काय कोविशिल्ड. कोविडशिल्ड काही परिणाम जाणवला त्याचा? नाही काहीच नाही त्रास काहीच झाला नाही त्याच्यापासून. आणि कोणी दुसऱ्याने घ्यायला पाहिजे की नाही? असं सर्वांना विधीत सांगितलं की बाबा लस चांगली आहे, ती घेण्यास काय हरकत नाही म्हणून बऱ्याच लोकांना सांगितलं आणि तिथपर्यंत पोहोचलं सुद्धा हॉस्पिटलमध्ये लोकांनी. आजी, तुमचं नाव? लीलावती किसनराव लांडे. घेतली लस तुम्ही? हो, काही परिणाम झाला? काहीच नाही. किती लस घेतली? दोन्ही बी. काही प्रॉब्लेम झाला? काहीच नाही. ताप काही वगैरे? काहीच नाही. आणि कोणी घ्यायला पाहिजे जरुरी गेलं. गुड इव्हिनिंग मॅम. माझं नाव वैभव नाईक नावते. मी नूतन महाविद्यालयाच्या वतीने कोविड वॅक्सिनच्या विषयी डाटा कलेक्शनसाठी इकडे आलेलो आहे. तर तुम्ही सहकार्य केलं आहे. तुमचं पूर्ण नाव? अंजली चव्हाण. तुम्ही लस घेतली? हो, घेतली. किती लस घेतली? पहिलीच झाली एक लस. अच्छा, काही फरक जाणवला? फरक म्हणजे थोडासा हात दुखत होता, बाकी काही. घरामध्ये टोटल किती सदस्य आहेत? घरामध्ये आम्ही 3 सदस्य आहेत. तुमची माझा नावं? मुलगा आहे मनोहर चव्हाण आणि महेश चव्हाण. अच्छा, हम्म. त्यांनी लस घेतली का? मनोहर चव्हाण यांनी लस घेतली. महेश म्हणजे 15 वर्षाचा आहे. अच्छा, लहान असल्यामुळे. लहान असल्यामुळे. बरं, तुम्ही लोकांना काही संदेश देऊ शकता? हेच की मला अगोदर खूप भीती वाटत होती लस घ्यायची, पण नंतर सगळ्यांच्या नंतर मीच घेतली. म्हणजे भीतीपोटी का होईना पण घेतली. घेतल्यानंतर काही म्हणजे जाणवलं नाही असं, फक्त हात थोडासा 2-3 दिवस दुखला. नंतर काही प्रॉब्लेम झाला? परत काही प्रॉब्लेम झाला. थँक्यू. गुड इव्हिनिंग सर. माझं नाव वैभव विजय नाईक नावते. मी नूतन महाविद्यालयामध्ये 3rd इयरमध्ये शिकत आहे. तरी आम्हाला कोरोनाविषयीची माहिती गोळा करायची आहे. तर वॅक्सिन विषयी माहिती हवी आहे, तर तुम्ही सहकार्य करा. ओके. तुमचं पूर्ण नाव? माझं नाव संजय किशनराव डांगरे. सर, तुम्ही लस घेतलेली? हो, मी लस घेतलेली आहे. कधी घेतली? मी पहिली लस 10 मार्चला घेतलेली आहे. कोणती लस घेतली सर तुम्ही? कोवॅक्सिन घेतली. आणि दुसरी लस? दुसरी लस 20 एप्रिलला घेतलेली आहे. तर काही फरक जाणवला? काहीच नाही, अगदी रिलॅक्स आहे. घेणे अगोदर रिलॅक्स. लोकांच्या मनामध्ये शंका आहे त्याविषयी खूप? नाही, लोकांच्या मनामध्ये अनाठ हे शंका आहेत की जोपर्यंत आपण ते लस घेणार नाही किंवा IQ गोष्टीवर जर आपण गेलो तर प्रत्येकामध्ये भीती निर्माण होते, शंका निर्माण होते. पण ज्यावेळी आपल्या भारताचे पूर्ण भारत सरकार किंवा वैज्ञानिक हे आपल्याला सांगतात की लस सुरक्षित आहे, कोविड पासून आपलं संरक्षण करते, आपल्या शरीरामध्ये इम्युनिटी पॉवर वाढवते, हे ते प्रयोगाने सिद्ध करत असतील तर आपल्याला त्याच्यावर विश्वास ठेवणं आपलं गरजेचं आहे. तर घरामध्ये एकूण किती सदस्य आहेत? माझ्याकडे घरामध्ये एकूण 4 सदस्य आहेत. मी, माझी पत्नी आणि माझी 2 मुलं.
सगळ्यांनी घेतलं का सर? तर त्यापैकी फक्त एक छोटा मुलगा राहिलेला, आम्ही तिघांनी लस घेतलेली आहे. ठीक आहे, तिघांनी लस घेतली. हो. आणि सर लोकांना तुम्ही काही सांगू इच्छिता का? लोकांना इतकं सांगू शकतो की अशा कोरोनासारख्या महामारीमध्ये आपल्या भारतासारख्या विकसनशील देशांनी अगदी कमी कालावधीमध्ये पूर्ण जगावर एक नाही तर दोन लसी निर्माण करून आपला यशाचा आणि संशोधनाचा ठसा उमटवलेला आहे. मग त्या शास्त्रज्ञ त्यांनी सांगितलेले जे काही आपल्याला टिप्स आहेत त्या टिप्स पाळणे आणि त्या लसीकरण करणे, लसीकरण केल्यामुळं आपल्या शरीराची इम्युनिटी पॉवर वाढणार आहे आणि कोरोनासारख्या आजारावर आपण मात करू. आज जे काही संकट निर्माण झाले देशासमोर, समाजासमोर, प्रत्येक वेगवेगळ्या पिढीसमोर, त्या संकटावर मात करण्यासाठी एकच पर्याय आहे आपल्याकडे, सोशल डिस्टन्सिंग आणि लसीकरण. म्हणून ते प्रत्येकाने घेणं गरजेचं आहे. थँक्यू सर. मॅडम तुमचं नाव? माझं मनीषा संजय डांगे. लस घेतल्या तुम्ही? किती घेतल्या? 2 कोणती लस घेतली तुम्ही? कोवॅक्सिन. काही फरक जाणवला? नाही काही आजार काही? काहीच नाही. कसं वाटलं म्हणजे लसीचं? छान आहे, सुरक्षित आहे. तिथली लोकांची डिस्टन्सिंग पाळतात तिथली लोक? हो. लोकांना काही संदेश तुमचा? काही लस घ्यायला पाहिजे. कोणत्याही अफवावर विश्वास ठेवता लस घ्या. तुमचं नाव? आदित्य संजय गांधी. तुमचं वय काय? 18+. घेतली तुम्ही लस? किती घेतली? 2 दोन्ही घेतली. दोन्ही. काही प्रॉब्लेम झाला? काही संदेश लोकांसाठी? लस घेऊन टाका. लस घेण्याचं सांगितलं. गुड इव्हिनिंग सर. माझं नाव वैभव विजयराव ऐकणार आहे. मी नूतन महाविद्यालयामधून आलेलो आहे. तर कोरोनाविषयी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायचे आहे ते डाटासाठी, तरी तुम्ही सहकार्य करावे अशी नम्र विनंती. तर तुमचं पूर्ण नाव सांगा. माझं पूर्ण नाव संतोष तुकाराम शहाणे. सर तुम्ही लस घेतली? हो. किती लस घेतल्या? दोन्ही घेतल्या. कोणत्या कोणत्या घेतल्या? मी कोवॅक्सिन घेतलेली आहे आणि अजून तीच घेतलेली? दुसरी मी कोवॅक्सिनच. कधी घेतली? मी घेतलेली 3 एप्रिल पहिला डोस आणि दुसरा डोस घेतला जवळपास 1.5 महिने. ठीक. काही फरक जाणवला तुम्हाला? काही प्रॉब्लेम? काही प्रॉब्लेम. कारण अशा अफवा आहेत लोकांच्या किंवा काही मत आहेत लोकांचे की घ्यायला पाहिजे की नाही घ्यायला पाहिजे, काही प्रॉब्लेम होतोय. घ्यायलाच पाहिजे डोस, कारण की ही जी बिमारी आहे ती कधी कोणाला होईल याची काही गॅरंटी नाही. बरोबर आहे. डोस घेतल्यामुळे कमीत कमी माणूस वाचू शकतो. काही या प्रॉब्लेम होत हिशोबाने नाही. घ्यायलाच पाहिजे. घरामध्ये एकूण किती सदस्य आहेत सर? 4. सगळ्यांनी घेतलेत का लस? मी 2 डोस घेतलेत आणि बाकी तिघांनी 1 डोस घेतला. ठीक आहे. आणि सर लोकांना काय करायला पाहिजे आता कोरोनाविषयी? लस घ्यायला पाहिजे नाही घ्यायला पाहिजे, काय तुमचं मत? घ्यायलाच पाहिजे. का पूर्ण नाव तुमचं? जयश्री संतोष शहाणे. घेतली लस? एक घेतली, 15 दिवस झाले. काही फरक? फरक आहे. सगळेजण घ्या. नको आधी नको वाटू लागली, पण सगळे घरचे म्हणले चांगली असती घ्या, कशाला उगाच रिक्स घ्यायची म्हणले, त्यामुळे घेऊन टाका म्हणले. मग दोन्ही मुलांनी पण घेतली, मी पण घेतली. त्याच्यामुळे सगळेच चांगलं म्हणले आणि आमच्या तिकडच्या वहिनीने भाऊनी पण घेतली. सगळ्यांनीच घेतल्या. मग आम्ही घरात काय प्रॉब्लेम झाला लस? काहीच नाही. खूप छान वाटलं. आधी भीती वाटू लागली, नंतर खूप छान वाटलं. सगळ्याला सांगितलं तुम्ही पण घ्या, सगळ्यासाठी चांगलं आहे. आपल्याला फक्त जाऊन घ्यायचीच आहे. त्यांनी एवढे कष्ट केले आपल्यासाठी, आपल्याला तेवढंच काम करायचं होतं, जायचं आणि घ्यायचं. हा, त्यामुळं मग आम्ही गेलो सगळेजण, विचार केला या गोष्टीवर. लहान लहान मुलांना पण आहे तर आपण तर मोठे आहेत त्यामुळे मग मी पण घेऊन टाकले. तुमचं नाव? माझं शुभम शहाणे. लस किती घेतल्या तुम्ही? माझा 1 डोस झालेला आहे, 15 दिवस झाले. पुढचा आता घ्यायचा आहे. 15 कोणती लस घेतली? मी कोवॅक्सिन घेतलेली आहे. काही फरक जाणवला? काही नाही, problem? काहीच नाही, काहीच काही? नाही, काहीच नाही. तर लस घ्यायला पाहिजे नाही लोकांनी त्याबद्दल? नाही, घ्यायलाच पाहिजे. लस ही घ्यायलाच पाहिजे. सायंटिस्टने एवढी चांगली लस बनवली आहे, भारतात तयार झालेली आहे, तर लस घ्यायलाच पाहिजे. थँक्यू. थँक्यू.